बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम। सुप्रीम कोर्ट खपल इजहार करे दे द गुस्से और चीफ जस्टिस दे वक्त दा वैना करे दा गुलजार अहमद खान साहब चे पा खैबर पख्तूनख्वा के सेहत के इस किस्म कार न दे शवे द सेहत चिकमा दावा करे शेवा द 13 कालों के द सेहत और तालीम अगर दो तरजीहात कम जे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखे तरोड़ली हुआ इदा वीडियो चुंगा इंसानों बांधे इन्वेस्टमेंट को मुंगबा सड़कुना बसुना और मुख्तलिफ किस्मा द सरिये और द सीमटो कार न कहूँ मुंग बकार कहूँ द इंसानों बांधे और मुंग ब इन्वेस्टमेंट को इंसानों बांधे खुद सेहत हवाले सरा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद खान से वैना करे दा चिपा खैबर पख्तूनख्वा के इस कार नखकारी लग्या दे द सरना तर आखिरा पूरे सिफारिशान बरतीकड़े शिवी दी और चिकला मुंगा उगुरु चे सेहत सहूलत कार्ड खबर दा या सेहत कार्ड खबर दा नो 15 अरब रुपए मुख्तस करे शिवी दी चे खलक दागे ना पैसा उगटी दादा अगुई वैनावा और देश सरा सरा अगुई जिक्र हो कच द खैबर पख्तूनख्वा चे कम सरकारी अस्पतालों ने दी आए कि न हो एक्सरे मशीन कार कई न पके दा ऑक्सीजन निज़ाम मौजूद दे दा अरबुन रुपए चे कम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सेहत द पारेखी दी आखिर रवान चरत दी और चरता लगी लग्या दी देश सरा सरा द सेहत कार्ड तरीके कार हवाले सराई तपोसो को जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब तपोसो को नो ब्याद आगे हम स खास जवाब अगुईता मिलो नशो और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल से द बलूचिस्तान बजट हवाले सरा हम तपोसो को जगह चरता लाड़ो उस पूरे बलूचिस्तान के ओपन हार्ट सर्जन ना शवे हम खबर कहूँ द खैबर पख्तूनख्वा द हेल्थ निज़ाम द सेहत निज़ाम और दगा द सेहत चिकम यो इस्लाहाती एजेंडा वा द इमरान खान से आगा कम सरा पूरे और से दा शोरो सिंगा शयवा और उस चरतर आगले दा पदे खबर कहूँ द आगे खलक खड़ी सरा सोक कला द दे बुनियाद खुदे के दो नोल तक के मौजूद हो जिम्मेवारी मई तवाला शुआ हो अगुई अगर जिम्मेवारी पन्नीमा के प्रे खुदा और लाडल खपदी या सनोरा मसला दा पदे खबर कहूँ दे वक्त के मुंगसरा डॉक्टर जवाद वासिफ गिज्ञानी साहब मौजूद दे द स्काइप दलारे और अगुई साबिक मुशीर सेहत पाते शिवी द खैबर पख्तूनख्वा और आगे सरा सरा चिकला दा टोल द सेहत निज़ाम बराबर द बोले चागुई पखपला पाकिस्तान तरीके इंसाफ रले हम दी और अगुई दा टोल अर्स चिकम अमलो आगे के शरीक पाते शिवी सर खबर कहूँ डॉक्टर साहब शुक्रिया तासो मुंगला टाइम रख और डॉक्टर साहब दगा इसलिहाती एजेंडा कम चे इमरान खान साहब रोडले वा लगम खबर के चे यो खुदा शोरो सिंह अशवा औंदन अतकाला पस खलक सवाल कई चे समोकड़ल ताजो हो सल रोजे यादोले ब्या द्रे म्याश्ते ब्या यो काल ब्या दो काला ब्या 15 काला नन अतकाला पस हम चीफ जस्टिस से दा खबर कई चे सेहत की इस कार न देशवे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फहीम खान स्टास उडेरो बनना चैनल हम शुक्रिया अदा कुमा चे वक्तन फवक्तन भी मुख्तलिफ एनालिसिस की द हुकूमती इस्लाहात हो कम आप खल्को तदागे पैदा रसी की या न रसी की दा खबर जी बिल्कुल द सुप्रीम कोर्ट मा ओकतो बागे बने वजह बात के राशमा अवल बराश जी चे दा इमरान खान से वाकई और डेर सिंसियरो चे मुल्क के हर इदारों के इस्लाहात राशि उमदागे पतनाजुर के अगवी होफ्तल चे द हेल्थ सेक्टर के हम दे इस्लाहात राशि दा ज खबर कोम द 2010-11 नो द आ वखना जमुन पर पीटीआई के दास यो ग्रुप हो चे आगा द हेल्थ सेक्टर सर दागे ताल्लुक को अगवी बसियत आगा वक्त दा प्लान जो चे मुंग पर हेल्थ के राशुन मुंग बदे दे एरियाज के इस्लाहात रावलू जब खबर कोम द 2017 चे आगा वक्त के द इमरान खान से सरबराह की यो मीटिंग को शो और पाई के उस चे कम दम द मरकजी चे कम दगा दे द सेहत इस्लाहात दे या कम वर्किंग ग्रुप दे द सेहत द इस्लाहात और दागे चेयरपर्सन हम दे डॉक्टर नौशरवान में किसी अब आगा पाई दो 2017 की दगे इस्लाहात बाने कार स्टार्ट शो और पहला दगट अस्पतालों ना मुंगा यो स्टार्ट वागश्तो आगा वक्त ले आसरा जिद्द दे तदे ऑटोनॉमी वर्करीशी एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल और द हायरिंग और फायरिंग नो आगे द पार बिया लेजिस्लेशन जो शो आए के देयर हर्डल्स पे शो पाए के द हेल्थ चिकम कम्युनिटी वा दागी तरफ द ढेर जात एतराजात हम रागल दागी खिलाफ स्ट्राइकुना मुशु हो आगा वक्त सरा दागा वक्त हुकूमत चिकम जम परवेज खटक से अब्दुल कोलो शाराम खान हेल्थ मिनिस्टर देर खत तरीके सरा आगा वक्त मुताबिक आगा इस्लाहात को स्टार्ट वर्क शो बिया आगा वक्त जमुन कंप्लीट शो और सहादा पूरे आगा इस्लाहात रवानू बिया पमस के साकिब निसार से हम रागे
هغوی هم د دې صحت اصلاحاتو باره کې هغوی هم بیا خپل بیچ هیرنګز وشو هغه وخت لحاظ سره نو هغه زیاتره په پریویس ګورنمنت کې ما خبره مطلب دا و چې زموږ په ټرشي کیر هیلث سیستم امپروومنت باندې کار وشو او غټ هسپتالونو ته بورډ اف گورنرز ورکړي شو او د قانون په تر باندې هغه چې کوم دي اټونومس شو دغه بیا تھرد پارٹی آرډر سو مشو نو یو کوم نوې نظام چې راځي کمزورې مې پکې او آی کې بیا د هیلث کمیونټي طرف نه د اعتراضات هم چل شو چې دغه اټونومي یا د کوم بورډ اف گورنرز کې د هیلث طبقه کې داسې خلک وو چې هغه پکې ذاتی سکور سیټلمنټس کو انسټډ اف هیلث نظام امپروومنت لپاره بیا دا حکومت چې راغی دې کې بیا د کم د صحت چونترې چې کوم مواد ډاکټر هشام تا ورکړه او غي سره ما په صحت اصلاحاتو باندې ایز ایڈوایزر کار هم کو او زه د پی ټی آی ډاکټرز وینګ مرکزی صدر هم اوما باغی کې مونږ چې کله هیلث نظام سټڈی کو انفورچونټلی زما صفه خبرې نن کومه چې بیسیک هیلث سیستم چې کوم د یو کلی نه د هیلث نظام سټریټیجی ستاره ډیسټریکټ لیول پورې هغه شان پریویس حکومت کې چې ما تاسو ته په غټ هسپتالونو فوکسونه هغه ایریاز باندې کار ونشو اوس چې کوم دی بیا مونږه چې مونږ سره هیلث ډپارټمنټ چې کوم ته بیا پریزنټیشن راکو نو په هیلث نظام ډېر تربیته ایچ آر ایریاز کې هغه نه علاوه تاسو چې کوم خبرو کې انفراستراکچر لحاظ سره هغه نه علاوه هغه هیلث فیسیلیټیز چې کوم هغه شان سرویسز نو ورکول مختلف اسپیکټس کې نو د صوبې لپاره یو هیلث ایڈوایزري کونسل جوړ شو چې پای کې د 14 ملکونو چې کوم ډونرز دي چې زموږ په هیلث ایریاز کې مونږ ته هغه امداد ورکوي نو هغه هم مونږه کېنول او مونږ ته فیکچوال سچويشن د صوبې کې هو چې مونږ واړو چې د بیسیک هیلث یونټ نواله تر سیکنډري هیلث کیر پورې مونږ د نظام د ډیسټریکټ لیول پورې دا ځل مونږ فوکس کو او عام سړی ته د کور په لیول باندې هغه هیلث اصلاحاتو هغه فائدہ ورسي نو دا غي په تناظر کې ممکن استو باغې باندې میټینګونه شو یو تقریبا شپږ میاشتې ورکاپ شو او فیکچوال سچويشن په بیس باندې یو هیلث پالیسی جوړه شو او د هغه هیلث پالیسی په بیس باندې با داسې کېدل چې بیسیک هیلث یونټ مونږ کنورټ کو کمپریهنسیو هیلث یونټ ته چې هغه د مونږ نوم ورکړ د سی ایچ یو مقصد دا و چې په یو کلی کې یا یو په یونټ کونسل کې چې کوم بیسیک هیلث یونټ دي چې هغه خو فنکشنل شي چې هغه موږ سره پریونټیو کار هم کوي خو وسره چې انیشل لیول باندې کم کیوریټیو یا ریفرل کار کوي چې هغه هم کار سټارټ نو هغه یو د پاره یو کنسپټ آئیډنټیفای شو او په هیلث بجټ کې هغه ریفلیکټ شو بیسس آن هیلث پالیسی موږ یو ډېر کمپریهنسیو بجټ جوړ کړ چې هغه هیلث پالیسی چې کوم دا صوبایي کابینټ اپروف کړه د سی ایم صاحب په سربراهۍ کې او دا غي په بیس باندې بیا یو ای ډی پی جوړ شو چې هغه 2019 او 20 د خیبر پختونخوا په ای ډی پی کې ریفلیکټ شوی دا چې هغه ای ډی پی مطابق فهیم خان مختلف ایریاز دي چې هغه به مونږه هغه مطابق امپروف کولې نمبر 1 بیسیک هیلث یونټ به مونږه امپروف کولو ایچ آر لحاظ سره فیسیلیټیز لحاظ سره مونږ په ډیسټریکټ لیول هاسپټلز کې با state of the art accident and emergency unit جوړاو اوس ورشي اوس یو کیجوالټي صرف کار کوي هغه لیول باندې دنیا ډیر مخکې لاړه تاسو چې کم طریقې یافته ملکونو ته لاړ شئ یا کم چې زموږ سره نیبر کنټریز دا وی ایکسیډنټ ایمرجنسي سیستم ستاسو هاسپټل بیک بون وی بالکل شته نه زموږ ډیسټریکټ او تاسو لیول باندې هغه نه علاوه تاسو وګورئ ساوث ریجن زموږ بلاکن ریجن ناردن ایریاز موږ سره یو پراپر ټراما سنټرز نشته دا هغه نه علاوه زموږ ډایالیسس سیستم نو هغه نه علاوه موږ سره سی سی یوز کار نه کولو موږ سره لګیون په مردان کې چې مریض ته هارت اٹیک وشو هغه په خبر ته راوسته نو ډاکټر صاحب تاسو وایي چې دا ایس موږ سره نو چې کله موږ دا هیلث پالیسی جوړولا اته کال تیر شو اوس موږ سره څه دي دا خو بچی دا زتا تاسو ما خبره تر اعظم نو چې دا چونکی دا شي کنه چې مونږ خو لکه د خپل چې کوم وخت کې ذمہواری مونږ ته ورکړې شو دا غي مونږه لکه مونږ دا کمټمنټ ته چې مونږ صوبې ته ډیلیور په یو کال کې هغه د لپاره ورکړ شو په دویم کال کې پی سی 1 ای ډی پی جوړ شو اخو د ګورنمنت یو طریقه کاری په دریم کال کې دا غي به امپلیمنټیشن مونږ خو چې کله دا چونتره په او سنی چا سره چې وخت په دې وخت کې هغه به د دې جواب ورکړي چې دا 2 کاله هغه کار کوم څه پورې ورسېد شو
لکه اوس خو چې زمونږ صحت کارت چې کوم انیشیټیو دی دا ډېر ښه کار دی دې ته زه راځم په دې هم خبره وکړو خو چې کوم پروجیکټ به ډسټرکټ سیستم اپګریډ کولو هغه کې تر اوسه پورې څه امپلیمنټیشن وشو لکه دا خو جی هیلث پالیسی موجوده ده ای ډي پی موجوده ده او هغه کې چې کوم پی سی ونی جوړ شوی هغه څونه امپلیمنټیشن وشو دا دوه کال چې کومي ستاسو حکومت دریم او څلورم کال دې کې به خپل پروجیکټ کمپلیټ کې او په پنځم کال په دې پیټي کټ کې او عوام ته به اپ ګراوند کاری نو اوس به جی ارڅ ته بیا پنځم کال باندې کاری چې شوی دی یعنی نو ډاکټر صاحب دا راته وای دا خپل ذکر وکړو چې اول دا آیډیا مخه تراله چې مونږ با غټ هسپتالونه اټانومس کو بیا آیډیا رااله چې مونږ با د بی ایچ یو یا د سی ایچ یو نه شروع کو دا دواړه بالکل اپوزټ ډایرکشنز دي کم ډایرکشن صحیح او په کم ډایرکشن باندې کار وشو زه خو دا ارز کوم چې دا خو کوم هغه وخت چې چا سره واکو لکه زماله حاصل سره زپوس دا غړما چې دې سره دا دواړه طرف نه پیرالل کار پکارو چې لاندې نه هم کار سٹارټ شوی او بر هسپتالونه هم اټونومس شوی وي او هغه ټایم سره چې وسایلو مطابق یا بل ریزن بو دا بر هسپتالونه اټونومس شو او نظام دوی نوې راوسته چې آیا شاید د هسپتالونه ښه ډیلیوري سٹارټ کړي بیا چې مونږ رالو نو دغه ایریا پاتې وه او واقعي ستاد عام سړي دغه لیول باندې دغه کېږي مطلب فرست فیس بیچ وي بیا تحصیل هسپتال بیا هغې نه پس چې کوم دی ډسټرکټ هاسپټلز وي نو دغه هیلث سیسټم کې یو ډېر د بیک بون کردار ادا کوي بیا به راشو صحت کارت ته صحت کارت چې یو ډېر ښه انیشیټیو دی په دنیا هر ملک کې لکه تا سره هیلث انشورنس سیسټم وي زیاتره ملکونو کې عوام د خپل جیب نه پی کوي د ځل حکومت د عام خلکو دپاره صحت کارت پی کوي چې اب خاص پروسیجر چې کوم دی خلک په خپل پیسو نشي کولی یا سرکاري هسپتالونو باندې برډن وي یا سرکاري هسپتالونو کې هغه فیسیلیټي نه وي نو اب پرایویټ سیکټر نه هغه فیسیلیټي عام سړي ته ورکړل کېږي خو چې تاسو وګورئ چې په صحت کارت کې 100 ارب روپۍ حکومت انویسټ کوي د هغې په مقابله کې په هیلث سیکټر باندې تاسو ته پته لګي مخکې موږ دا دعوه کړې وه چې موږ 300% د هیلث سیکټر بجټ زیات کړو نو هغه د صحت کارت سل چنده 200 چنده زیات پیسه هلته موږ انویسټ کړو چې د هغه سیسټم موږ صرف صحت کارت باندې فوکس شو او دا 2 کاله هغه سیسټم هم داسې پرېښودلی شو یا هغه کوم چې د ورسېدلی شو د هغې اکاونټیبلټي به هم ضروري وي اوس چې چا سره چونتری ده یا د کم ته وخت دی وخت کې واقدار دي دا راته ډاکټر ته خبر وکړه چې تاسو کله رااله نو دغه هیلث سیسټم بالکل ناستو هیڅ قسمه په دې کې دننه څه انفراسټرکچر نه ښکارېده نه د ایچ آر پته لګېده نه د ایکس رے مشین پته لګېده نه د کیجوالټۍ پته لګېده تاسو څنګه ذکر هم وکړو هیلث کارت یو ډېر ښه انیشیټیو دی خلکو ته ډېره فایده کیږي خو هغه د کال 18 اربه 19 اربه روپۍ خبره کیږي یا 14 اربه خبره کیږي چې به موږ پیسې ایږدو هغه پې لګي نو د هیلث خو دومره ای ډي پي نه وه څومره چې صرف په د هیلث کارت لاړه ټوټل کو مونږه د هیلث انفراسټرکچر خبره کوو چې کوم تاسو د پالیسۍ خبره هم وکړه دا هیلث سیسټم په خپلو خپو دروړو دپاره څومره پیسې پکار وې او آیا دومره پیسې مونږ سره شته او که نه زه به جي دا عرض وکړم هیلث سیسټم ته لکه داسې پیسې څونه پکار ده دې سټیج باندې ته ډایرکټلی نشي ویلی تاسو چې وګورئ زموږ د هیلث ای ډي پي چې کوم وه دا 72 ارب روپۍ وه تقریبا یا لږ وه او هغې کې هغه ټول کم رننګ پروجیکټس روانو د هغې میکسیمم پیسه هغې ته روانه وه او هغه وخت مطابق موږ سره ټول 1 ارب روپۍ هم نه وې چې موږ نوې پروجیکټ سټارټ کړو یا بیسډ آن فیکچوال سچویشن لکه د حقیقت مطابق چې په ګراوند څه دي هغه شینه صحیح طرف ته موږ ګامزن کړو هغې دپاره موږ ته بجټ پکار و د دې د وجې موږ د څونه غټ ډونر ایجنسۍ دي هغه په هغه هیلث پالیسي کې ځان سره کېنولې هغې نه پهله به دا پیسه د بهر نه راتله او داسې ایریاز ته به ډایورټ کېده چې هغه به پریکټیکلي نه یوټیلایز کېده سافټ کمپوننټ ورته وي هغې کې به هغه پیسې د صوبې ضایع کېدې عام سړي ته به د هغه چې کوم فورن فنډ و د هغې فایده ډایرکټ رسېده چېرته کوم سافټ کمپوننټ و ډاکټر صاحب کوم سافټ کمپوننټ و ټریننګونه کیپاسټي بلډ اپ چې دا د 15 کالو نه دا 2 ایریاز دي او په دې کې هر چې کوم تاسو اوس هم وګورئ کوم فورن فنډ راځي 2 ایریاز کې ټریننګ او کیپاسټي بلډ اپ لکه زموږ صوبې ته واقعي کیپاسټي بلډ اپ هم پکار دی خو هغه خو څه الی کوي چې ته خپل انفراسټرکچر ډیولپ کړې خپل ځان ته پرایورټیز آئیډینټیفای کړې بیسس د هغې په مطابق به ته بیا خپل کیپاسټي به هم بلډ اپ کړې او ټریننګونه به هم کړې نو دا هیلث پالیسي چې کوم وه دا یو سیلف اکاونټیبلټي وه چې حکومت راغی کابینټ اپروف کا د هغې مطابق ای ډي پي جوړه کا
بیا به پنځه کاله پس عوامو ته دا ډي پي مطابق اکاونټیبل و د حکومت یاره مونږ وګوره راغلو دا زمونږ د دې مطابق مونږ خپل ډي پي جوړ کړو او مونږ داسې ډیلیور کړو نو ډاکټر دا ته وایي چې انفراستراکچر هم درول پکار دی LRH کې یو ډېر غټ بلاک افتتاح 13 ورځو کې وشوه هغه انفراستراکچر دی بیا انسټیټیوټ اف کډنی ډیزیز جوړ شو پېښور کې دننه کارډیالوجي لپاره پورا یو اداره جوړه شوه نو دا تاسو ته ښکاري نه چې دا ټول انفراستراکچر دی په دې باندې کار روان دی ما څنګه تاسو ته عرض وکړو چې غټ پروجیکټ خو رواني دا ټرشي کې هاسپټلز بالکل دا انګوینګ پروجیکټ سي دا 10 ساله 15 ساله پښې وي او دا د هر حکومت فریضه وي دا قومي فریضه وي چې یو حکومت د پبلک انټرست کې نن د یو پارټي حکومت یو پروجیکټ روان تو سبا د بل پارټي حکومت راغی اب هغه پروجیکټ مخکې بوزي دا خو انګوینګ پروجیکټ ما چې څنګه تاسو ته وایي چې زموږ ډیسټریکټ لیول هیلث سیستم ډیلیوري ډیره کم وه هغه مطابق موږ پی ایچ یوز ډیسټریکټ هاسپټلز کې تاسو سره نه سی سی یو شته نه آی سی یو شته نه او ټي شته نه ایکسیډنټ ایمرجنسي پراپر ډپارټمنټ شته نو ټراما سنټرز نشته نو هغه مطابق چې کوم دی هیلث پالیسی جوړه شو او دا پروجیکټ په ADP کې ریفلیکټ ډاکټر صاحب دا هیلث پالیسی کله راغلی وا کم ایرو دا جی 2018 اند کې راغلی و 2018 اند کې درې کال دی برابرېږي او څلورم کال شروع شو جی سوري زدا انټرپټ شو جی 2018 اند کې راغلی و او دا غي مطابق چې کوم د صوبې ADP پروجیکټ سو دا په 1920 ADP کې موجود نو دا راته وایي چې دغه دنه خیر کووډ هم راغی خو تاسو ظاهري خبره ملک نه بار یا خو بیا نظر بم عمده خیبر پختونخوا باندې وی څومره عمل درآمد تر اوسه پورې په دغه پالیسۍ باندې شوی دی زه خو بچی یو اگزامپل به درکما چې کم چې سی ایچ یو کنسپټ چې بیسیک هیلث سیستم preventive سره دی proper referral system او first care لکه at unit council level چې هغه ډیلیوري سٹارټ شي یو معمولی لیبارټری پکې راشي ایکس ری پکې راشي وکي یو خزا ډاکټر یو فیمیل ډاکټر یو ډینټیسټ راشي چې هغه فیزیبل وا هغه پروجیکټ د سره خبر شوم چې ADP نه لره کړی شو لکه د هیلث پالیسی کې دننه کوم خبره وي هغه پروجیکټس د ADP نه ډیلیټ شو چې بالکل نو دا دومره بیا پریکټس څه د پاره وشو په پالیسی جوړولو باندې به هم خامخا خرچه راغلی ناسته پاسته به شوي خلک به راغلي تا ډونرز خبره وکړه هغه ورسره نو د هغې بیا دا خرچه چا سایډ نه راله آیا دا چا خپل جیب نه ورکړی او که سرکار پیسې پې ولګېدې دا خو جی ډیفینیټلی لکه چې یو سرکاري کار کیږي او سرکاري سیستم کیږي دا ټول د پبلک پیسې وي او د سرکار پیسې وي سرکار پیسې د عوام د ټیکسز نه راځي دا راته وایه تاسو ذکر مو چې تاسو دا شیفت شروع تاسو چې کله شروع کوله لکه ظاهري خبره پاکستان تحریک انصاف کې هر یو کار د عمران خان صاحب په خوښه کیږي د هغې نه لاندې څه بل لیډرشپ اکثر لښکاري نه خان صاحب په هدایت تاسو دا کار شروع تاسو هغه کار سر ته ورسو بیا خان صاحب چرته لاړه ولې چې خان صاحب هدایت دي چې دا جوړول دي نو په هغې بیا عمل درآمد هم کول غواړي داسې چلی جی پرایم منسٹر ته بالکل جی ټایم ټو ټایم په دې با پریزنټیشنز کې دا هغه با اپډیټس اغشتل چې لگا هغه دې باره کې ډېر زیات کیورسو سپیسیفیکلی هغه په هیلث چې کوم ویلفیر کارونه وي او ایجوکیشن دا هغه همیشه پرایورټي پاتې شوی دا نو هغه باندې هغه ته ټایم ټو ټایم په بریفینګ کې دا خو د پرایم منسٹر جی بیا ذمہواری دومره شي نو دا جی بیا محمود خان صاحب هم لیډ کولو لکه څه به دا وایم چې دا هیلث هیډ کارت سیستم چې کوم دی دا د پرویز کټک صاحب ټایم کې یو انیشیټیو چې یو واقعي یو ډېر ښه انیشیټیو دی غریب خلکو ته هغه پروسیجر چې هسپتالونو کې نه کیږي یا هغه ټایم زیات اخلي نو پبلک سېکټر کې پرایویټ سېکټر کې خاص هسپتالونه ورکوي هغې نه پس بیا خان صاحب چې کوم دی دا پورا 100% پورا پاټا ته ایکسټینډ کړ چې مرج ډسټرکټس ورته مونږ اوس وایو هغې نه پس بیا چیف منسټر صاحب سربراهي صوبې لیول او دا صحت کارت چې کوم دی د چیف منسټر صاحب یو انیشیټیو زه د هغه میټینګ کې ناست وم دا هغوی په ډایرکشن دا صحت کارت هم 100% صوبې ته ورکړی شو نو تاسو چې څنګه ډاکټر صاحب دا راته ووایه تاسو نه ذکر مو 72 ارب ټوټل ADP وا لکه دا تھرو فارورډ هر څه سره تقریبا 72 ارب جوړیږي ولې چې د کال خو به هیلث دپاره 8 اربه 9 اربه 10 اربه نه به ډېرې چانې ښودې که 100 ارب روپۍ په صحت کارت باندې داسې لګي چې بیا واپس رانلې او ختمې شوې ټولې پرایویټ سیکټر ته روانې دي نو که دغه 100 ارب روپۍ په دغه THQ باندې دغه BHU باندې یا دغه ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال باندې لګېدې نو نه ګڼئ چې دا 100 اربو به ډېر زیات وخت دپاره سہولت راکاو
زه ارز کوم چې دا بالکل دا تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه. ستا چې صوبې هیلث پالیسي جوړ شي د هیلث انشورنس هم د هغې حصه و. نو ته به بیا هر کال خپل پرایورټیز آئیډینټیفای کړې چې ته به ستا چې کوم صوبې هیلث انشورنس کې څومره کوریج پکار دی یا ستا صوبې کې د ډسټرکټ لیول کم سیستم دی هغه په ریل مانو کې او ته واقعي غواړې چې هیلث نظام دی اپګریډ شي نو هغه به هم ته ځان ته آئیډینټیفای کړې. دلته زموږ غټ مجبوري زموږ صوبه کې دا دی چې ستا څونه هیلث پالیسیز جوړېږي ستا څونه ADP جوړېږي یا هیلث پروجیکټس راځي ستا د صوبې لکه چې کوم ټیکنیکل پروفیشنلز دي غټ غټ ډاکټران شو لکه زه تاسو ته اگزامپل درکړم مونږ لکه چې ډسټرکټو کې دغه جوړولو لکه دا ویل شم چې CCUs جوړول یا کارډیک ډیویژن لیول باندې کیت لیبز جوړولې نو د صوبې غټ کارډیولوژیست په دغه حصہ جوړه چې یو پورا پراپر ډیفرنٹ سیستم هم سره سپیشلیټیز سره جوړ شي. دا چې ډایالیسس سنټر د لپاره وته نیفرولوژیست ځان سره د ګردو ډاکټران باندې وړلې دلته یو نظام کې پاتې وکتل په د سیاسي پروجیکټ زیات لانچ کیږي او په حقیقت بیس باندې پروجیکټ ډېر کم لانچ شي چې هغه ډېر لانګ ټرم کې زموږ ملک او عوام ته نقصان رسي. بالکل سیاسي پروجیکټ ډاکټر صاحب تاسو موږ سره اوسه ول چې لګي خبره نورې هم پاتې دي خو د واقع پروګرام کې وړه شوی دی چې د مینا واپس راشو بیا موږ تاسو کو جواد واصف صاحب نه چې دغه نظام کې اوسم خامیان شتا اتک کال پس هم خامیان شتا روان یو کال لکه نه هم کال روان دی اوسم پکې مسلې شتا نو دا به هلکې سوک او د دې حل ذمہوار سوک دی وړه شند مینا پس تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو مونږ خبره کوو لګیا یو د خیبر پختونخوا هیلث سیستم حواله سره چې اتو یا باندې اتو کالو کې پاکستان تحریک انصاف څومره اصلاحات راوستل او څومره اصلاحات به موږ روان 2 کالو کې ګورو او تر اوسه پورې حالات خنه دي نو ذمہوار څوک دی د وخت کې موږ سره د خیبر پختونخوا هیلث لپاره سابق مشیر ډاکټر جواد واصف ګیانی صاحب د سکایپ د لارې موجود دی. ډاکټر صاحب شکریا دا راته ډاکټر صاحب چې مونږ خبره وکړه د ټولې مسلې تاسو په خپل بیک گراوند هم وې چې دا ویژن د چا طرف نه څنګه شروع شو د هغې بیا امپلیمنټیشن څنګه څنګه هیلث پالیسی شوه او بیا ADP ته حواله لاړه اوس هم زمونږه THQ او DHQ کې حالات خراب دي او کومونږه د ایوب ټیچنګ سره خبرو کو هغه DHQ دم نه یو غټ هسپتال د صوبې دویم یا دریم غټ هسپتالو کې هغه شمار راځي لږ باران کیږي نو بیا الته کې حالات ټولو کتلې دي سوشل میډیا ډکا پراته چل حالات سو د دې ذمہوار څوک دی نن هم پر THQ کې دنه په DHQ کې دنه دوی نه ملاويږي د یو ډسپلین لپاره هم سړې بهر دي هغه کا اپریشن کوي پټای کوي انجیکشن لګي اسم وت هسپتال کې نه ملاويږي ترې ذمہواری په چا راځي بیا فهیم خان تاسو ډیره خپل ایریا آئیډینټیفای کا لکه دوی چې کوم دا زموږ صوبې کې په بجټ کې د دوی په مت کې د اربونو روپے د کال کې د کېږي پتا الوکیټ کېږي مونږه دغه د لپاره بیا داسې وکړل چې د یو فورن ایډ په دغه پترو باندې مونږ یو اپ جوړ کړ چې هغه مطابق په د یو سٹور نواله یو عام سړی ته چې دوی ورکړي کېږي او یو ډیجیټل سیستم باندې صوبې ته آئیډینټیفای کیږي چې ستا صوبه کې په کوم هسپتال کې د BHU نواله تر ډسټرکټ هسپتال پورې د کومې دوايي کمې دی صحیح شو یو خبره یو خبره دا چې ستا د صوبې وزیر اعلی او ستا ایون منسٹر ته په سکرین باندې دا شی موجود هو چې یاره واقعي ستا په ډسټرکټ کې لکه اکثر وختن په وختن میډیا والا ډېر ښه کردار ادا کوي دا آئیډینټیفای کی چې دلته دوايي کمې او دلته د ویکسین کمې او دلته د واستنې نه ماشوم مړ شو دا شي کمې او نو هغه به یو ډېر فیر سیستم به دا ته په مخامخ دنیا ډېره مخکې تللی ده دا څونه ګران کار نو هغه اپ جوړ شو هغې لانچینګ سیرمني ته نږدې و مونږ چې کله دا ذمہواري بل خوا لاړه نو هغه اپ څه شو دي او هیلث ډپارټمنټ یو داسې لکه یو سیلف اکاونټیبل سیستم جوړېده سیستم ډیجیټلایز کېده په هیلث کې نو چې هر څه به ښکاره پراته بیا به د هغې مطابق دا به هم پته لګېده چې صوبې کې کم دوايي موږ ته پکار ده په کوم ځای کې موږ کومې دوايانې پکار دي نو هغه هر کال د یو نظام ډیجیټلایز انفورچونټلی دلته یو داسې سترونګ مافیاز انټرنچ دي په هغه ایریاز کې چې د هغوی ویسټډ انټرست وي هغوی دا نظام
راوستو ته بالکل نه پریدي. نو دا ډیر د افسوس خبره ده. نو دا مافیا ډاکټر صاحب څوک تا لکه وزیر اعلی صاحب با اختیار دی، وزیر صحت صاحب با اختیار دی، عمران خان صاحب با اختیار دی، هر یو کس سره اختیار شته او بیا مافیا مضبوطه را. نو دا چې دا اوس پته نشته چې دا کوم دا هډ اینڈ مافیا دي چې دا ایکسپوز شي چې یو ډیجیټل اپ جوړ شو چې هغه باندې با ستا عام سړی تم پته لګي دا چې زما صوبه کې په دې هسپتال ډاکټر صاحب پته خوشته تاسو ته پته خوشته چې کوم هډ اینڈ مافیا ده؟ دا چې ادارو کې خلک ناشتي ادارو کې د خلکو سیلف انټرسټي داغه بزې چې تاسو ته یو اگزامپل درکوم داغه سزا تیر شوی یو منسټر هغه ته دا ملو شو چې هغه د ودینم لری کړی شو او تر اوسه پورې هغه مافیاس د لاس چولیو دا هغه کنسیکوینسز هغه اوسه پورې او هغه خلک چې عوامي خدمت ته روتیو خپل ژوند یې نو ډاکټر صاحب هغه منسټر لاس واچو او هغه لری کړی شو نو موجوده منسټر خو هم ډېر دبنګ دی د بم خامخا لاس واچولی دغه هم د مافیا خراخ کلی. ډاکټر صاحب فیسبوک باندې چې کوم کې کړی وي ډاکټر صاحب اواز راځي. جی ډاکټر صاحب ما دا ویل چې دا موجوده منسټر خو هم ډېر دبنګ دی دغه هم خامخا دی مافیا ته لاس اچولی. نو زما په خیال موجوده منسټر خو چې کم اچیومنټس کې ډیلی بیس باندې په ټوئیټر او په فیسبوک باندې راځي نو دا د عوامو توقع چې دغه مافیا خلاف د سیکشن غشتي چې دام په ټوئیټر او فیسبوک باندې ټول دنیا وګوري. نو لکه تاسو وایي چې ټوئیټر پورې تبدیلی شته او چې نو لکه بیا ظاهري خبره ده هر یو کس د خپل ډپارټمنټ ذمہوار دی که د فاینانس ډپارټمنټ وزیري او که د هیلث ډپارټمنټ وزیري که دا خبرې کمې چیف جسټس گلزار احمد خان صاحب کوي چې په هسپتالونو کې په سفارش پرتیا نه کیږي لګیا دي ایکس رے مشین کار نه کوي لګیا دی اکسیجن نظام کار نه کوي درې ذمہواری بیا په تیمور سلیم جګړه صاحب راځي. د هر هغه وخت هغه کس چې هغه په چونترې ناستي او هغه د قانون مطابق واکداري زم هر هغه کس دغه ذمہ دار وي. لکه زه به تاسو ته چیز یو اگزامپل درکم زمونږ هیلث کې یا پالیټکس کې زیاتره شینه ذاتیاتو ته راشي مونږه صبح کې زمونږ دوابا شپقدر یو علاقه ده چې ډسټرکټ چارج ده 19-20 ADP کې هغه د لپاره یو د خزو د ماشومان اسپیټال منظور کړی شو په ذاتي اناګانو کې هغه اسپیټال د ADP نه لري کړی شو. نو دلته زموږ کې قومي فریضي پرایورټي نه وي ذاتيات پرایورټي شوی دي انفورچونټلی چې دغه د وجې نظام مخکې نو طرف ته نشته چې باغ باندې هر ډاکټر صاحب تاسو خپل مشیر پاتې شوی دا ADP چې کله ډیزاین کیږي دا منسټر ته بریفینګ ملاويږي چې زموږ دغه ADP دا پروپوز د کې دنه ډیره لپاره موږ دومره پیسې غواړو د فاینانس نه د PND نه دا بل لري کو دا به اچو نو منسټر پکې اپروول شاملي بالکل شامل وي او دا د منسټر او د صوبې چې کوم مشري چیف منسټر دا په کوم چې د 19-20 ADP چې کوم د هیلث پالیسی د کابینټ اپرووډ وا او د 19-20 ADP چې کوم شامل کړی شوی هغه د صوبې وزیر اعلی او دا هغه وخت هیلث منسټر او د ډپارټمنټ په مرزه راغلی و نو بیا ولې هغه وخت ډیسیژن غلط و چې هغه پروجیکټ ودرې د نشو سپوري. ډاکټر صاحب اخیرنی سوال ډاکټر پخپله تاسو انصاف ډاکټر چې کوم فورم دی تاسو هغې سره هم تړلی تاسو د هغې صدر پاتې شوی او بیا سره که موږ وکیلان وګورو چې کوم د انصاف لایر فورم دی دا د یو پارټۍ دپاره د برین کار کوي د مغزو په طور دوی سوچ کوي تھنک ټینک وي دا کار کوي خو پاکستان تحریک انصاف کې دا دواړه بالکل شاته ناستی او د بهر نه راغلي خلک مخکې ناستی څومره نقصان دی که یو نیم کال پس پاکستان تحریک انصاف الیکشن ته ځي او بیا همدغه خبرې وي چې مونږ خو تبدیلي را نه وسته نو دا برین بیا د څه کار پاتې شو؟ فهیم خان زمونږ د ملک یو غټ سیاستدانو ملک حاکمین صاحب چې د DMRD او ARD او د دې مشر پاتې شو هغې سره موږ ناستو کوم وخت کې چې موږ د دې پارټي تحریک چلو نو هغه به ویل چې دا غوا چې کله لنګه شي د دې پیو دپاره به ډېر خلک پیدا شي چې دا کله وچه شي بیا به دا ورکرانو ته پاتې کړي شي نو زه دا وایم انفورچونټلی داسې امپورټنټ خلک چې د PTI یو درنا د PTI یو جلسه هغې حصه نه پاتې شوې هغه راشي د PTI پرایورټیز لکه چې کوم دي هغه امپلیمنټ کړي نه هغه ودرئ
دا پارټي ته هم نقصان دی، ورکر ته هم نقصان دی، او په لانګ ټرم کې دا ملک ته هم نقصان دی، ځکه چې هغه وخت سره دنیا مخکې رواني او ستا ملک هغه وخت مطابق ترقي ونه کړي شي. او دا نقصان بیا د پارټۍ نه د هغې د صوبې د هغې ملک خلکو دی. ډېره شکریہ ډاکټر جواد واصف جی سابق مشیر صحت، تاسو موږ له ټایم راکړ او پورا سسټم ولې چې هغوی هغې کې شریک پاتې یو. ذکر وشو د تیمور سلیم جګړه صاحب ولې چې صوبې دغه وخت کې د صحت نظام هغه مشر دی، د فاینانس هغه مشر دی، هغې سره پخپله ما پخپله رابطه وکړه، ما پخپله ته میسج وکړ چې تاسو موږ له ټایم راکړئ چې موږ تاسو سره دغې د چیف جسټس صاحب حوالې سره کم هغوی ریمارکس دي په دې خبره وکړو. هغوی ریپلای ونه کړه، د هغوی پی ایس سره ما خبره وکړه، نو هغوی ویل چې جی جګړه صاحب اسلام آباد ته روان دی او ډېر زیات مصروفه دی، په دې شوه خبره نشي کولی، ځکه د هغوی خبرې مخې ته رانغلې. د موږ پلیټ فارم حاضر دی، که سبا یي که بله هفته یي، جګړه صاحب کله مو غواړي راتلی شي او د هیلث نظام حوالې سره موږ به هغوی له پوره موقع ورکوو چې هغه راشي او خپل موقف هم پیش کړي چې هغوی څومره هیلث کې اصلاحات راوستي دي او چیف جسټس صاحب دا خبرې څومره حقیقت دي او څومره هغوی ته چیف جسټس صاحب ته هم څه کیدی شي غلط بیاني شوي چې دا حقیقت هغوی مخې ته راوړي. یو وړه شان دم اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او زمونږ د صوبې یو ډېر غټ تعداد زمونږ هغه وروڼه خویندې دي چې هغوی حادثاتي توګه باندې یا پیدایشي توګه باندې پورا هغسې نه وي څنګه چې هر یو انسان وي، هغوی جسماني توګه باندې چیلنج وي، هغوی جسماني توګه باندې څه نه څه د یو د عضو نه هغوی ته معذوري وي، ځکه هغوی ته سپیشل ویلی کېږي چې دا زمونږ سپیشل وروڼه خویندې دي. او سپیشل مطلب دا چې بیا هغوی سره زمونږ رویه هم سپیشل وي، خو زمونږ رویه هغوی سره بالکل هم سپیشل نه وي او مونږ اکثر لا د هغوی تضحیق کوو. دا تضحیق صرف عمومي توګه باندې د عوام نه، دا د حکومت لخوا هم کیږي. او خیبر پختونخوا حکومت کال 2019 کې لوکل گورنمنٹ ډپارټمنټ ماډل بایلاز د بلډینګ دپاره اپروف کړي. مونږ هغه رپورټ کړی هم ووایي چې هر یو ځای کې دا لیکلي وو چې کم بلډینګ هم جوړیږي، چرته هم یو عمارت جوړیږي، که هغه سکول دی، که هغه اسپتال دی، که هغه پلازا ده، هر یو ځای ته به تاسو چې کله هم دا جوړوئ نو د ویلچیر اکسس به هلته خامخا وي چې زمونږ کم وروڼه خویندې د نظر د هغوی کار نه کوي، هغوی د نظر نه محرومه وي، هغوی دپاره به هم هلته فیسلټي موجود وي، کم چې اورېدی او ویلی نشي هغوی دپاره به هم فیسلټي موجود وي. خو آیا شته او که نه 5م کال را روان دی، دغه سیسټم روان دی، دغه قانون منظور شوی دی، خو هغه ماډل بایلاز باندې څومره عمل درآمد وشو ټولو ته پته ده چې یو بلډینګ هم موږ ته نه ښکاري چې هغه اکسیسیبل وي. دې وخت کې موږ سره سیف الله محب پکاخیل صاحب موجود دی، هغوی یو ریټ جمع کړی دی دغه پیښور های کورټ کې دغه بایلاز حوالې سره. سر شکریہ تاسو موږ له ټایم راکړ. سیف الله صاحب یو خو دا چې دغه قواعد په دې باندې وایي چې دا منظور کړی لوکل گورنمنټ دي، بیا ټول څومره بلدیاتي ادارې دي هغې کې دننه بلډینګ کنټرول ایجنسي BCA موجود وي، که د پیښور خبره کوو ټاون 1 ټاون 2 ټاون 3 4 ټولو کې شته، PDA کې هم شته، د دوی کار په دې باندې عمل درآمد کول نه کېږي. عمل درآمد نو بیا ذموار څوک دي؟ ډېره مننه جی. دا یو ریټ پټیشن ما جمع کړی دی او په دې کې دا کم پټیشنر دی، دا یو سوشل رایټ اکټیویسټ دی او یو پریکټیسینګ وکیل دی. دا بایلاز چې کوم تاسو یادوئ 2017 والا ماډل بایلاز دی، دا جوړ شو، دا چې کوم انټرنیشنل سټینډرډز وو د هغې مطابق جوړ شو او زمونږ ادارې چې دي نو هغه لکه باقاعده لکه هغوی ته لکه دا انسټرکشنز ورکړل شوي دي چې کله یو بلډینګ جوړیږي نو هغې بلډینګ کې به لکه هر یو فیسلټي لکه اوس فرض کا پبلک ټوایلټس دي، لکه د فیمیل لپاره بیل وي، د میل لپاره بیل وي، د ډسیبل چې تاسو کوم یادوئ ډسیبل لپاره بیل وي. بیا د هغې نه پس چې دی نو ریمپ چې دی نو ریمپ ډېر ضروري دی، ځکه چې لکه اوس یو عام نارمل کس چې دی نو هغه خو په ښه په ایزلي چې دی نو هغه اکسس وکړي، لاړ به شي شاپینګ به وکړي او لکه ټول چې دی نو کو فلورز دي هغه فلورز به هم وخېږي، خو شپږ فلورز وي بغیر الیویټر هم وي نو هغه به چې دی نو بر وخېږي، هغه کوم ضرورت وي هغه به هلته پوره کړي. خو یو ډسیبل کس چې دی نو هغه دپاره نه الیویټر شته، په دې موسټلي بلډینګز کې الیویټرز نشته، نه پکې ریمپ شته او نه پکې ستاسو خبره چې ویلچیر شته، نو څه فیسلټیز نشته. زموږ ادارې چې دي زموږ ادارې اوسه پورې په دې باندې هیڅ امپلیمنټیشن نه دی کړی
دا نوې چې کوم بلډینګز جوړیږي په یونیورسيټي روډ باندې نته غټ بلډینګز دي په ډیفرنٹ ایریاز کې نو هغه کې چې نو دا एक्सेस नشته د ډیسیبل خلکو د لپاره ایون تاسو بي ار ټي وګورئ بي ار ټي کې چې نو د ډیسیبل خلکو د لپاره هغه شان دي څنګه چې بهر ملکونو کې ډیولپ کنټریز کې هغه ورکړي لکه एक्सेस ورکړي هغه ته چې یو ډیسیبل کس کې هغه به چې نو هغه باقاعده بس ودرېږي هغه ته به چې نو هغه به دننه شي هغه باقاعده لکه فلور شان دی لاندې شي نو سیف الله صاحب دا چې کله دا نقشې چې کوم اپروف کیږي دا خپل فیسم دی بهرحال نقشې څنګه اپروف کیږي تاسو پته را مونږ تم پته را چې بلډینګ ولاړی نقشې بعد کې اپروف کیږي او مونږ نه دا چیف سیکرټری صاحب په خپل چې کله څه خلک لګلی او وی نشاندهي کړي وا نو دغه په خور کې د باقی صوبې خبر نه کو 200 بلډینګونو باندې کار روان دی او کاغذ کې نقشه اډوونه د دې ذمہواری لکه ټیک تا ټاون 1 ذمہوار دی ټاون 2 ټاون 3 4 ذمہوار دی پی ډی اے ذمہوار دی خو هغه خپل ذمہواری نه پوره کوي نو بیا به تپوس دوی نه څوک کوي ګورې چې زموږ ایڈمنسټریټر ته دی نو دا هو ډیپټي کمشنر دی جی نو ډیپټي کمشنر چې نو هغه ته پکاره چې هغه چیک اینڈ بیلنس ساتي بیا هغه د پاسه چې نو زموږ چیف سیکرټری دی بیا پولیټیکل چې کوم زموږ هډ دی د چیف منسٹر نو دوی په چې نو خیال ساتي تاسو سپیشلی اوس یو لیسی افیس کې چې نو پوره یو ډپارټمنټ هغه پکې کېل شي او لایسنس چې نو ایشو کېدل او هغه کې چې نو کافي کرپشن کېدل لګیاو لکه بغیر چې نو لکه سچارجز بنو او یو پیسې دې کولې نو دا ویپن لایسنس چې پورا هغه ډپارټمنټ هغه کېل شو چیف منسٹر چې نو هغه غلطه ریډ وکړو او ټول ډپارټمنټ چې نو هغه لکه کېل کنه په کار دادا چې د نقشو والا ایشو کوم چې نو زمونږ ډیپټي کمشنر زمونږ چیف منسٹر زمونږ چیف سیکرټری دا ټول چې نو زمونږ چې کوم لوکل ګورنمنت سیکرټری دی زمونږ چې کوم ډي جی لوکل ګورنمنت دی په کار دی مخکې راشي او دی لکه پښتنه وکړي چې دا بلډینګ چې دی دا بلډینګ اخر جوړ شوي دي آیا د دې د پایلاس مطابق جوړ شوي دي او کنه دا کوم اوس نوې کوم بلډینګ جوړیږي لګیا دي آیا دې کې کوم دغه ریکوایرمنټ دي دغه فیسلټیز دي دا فیسلټیز ملاویږي او کنه سیف الله صاحب چې کم ملاویږي نه ملاویږي اوس کومګه دا بلډینګ وګورو کم چې کال 2019 نه پس جوړ شوی دي هغه کې خو نه ملاویږي ما په خپل کتلې دي نه ملاویږي کله سرکار خپل بلډینګونه وګورو سکولونه وګورو نه ملاویږي قانون دې بارا کې سوی آیا دا بلډینګونه به ولاړی کله قانون خلاف هم وي او کنه های کورټ د حواله سره دغه بلډینګونه راغورځولو هدایت هم جاری کولی شي بالکل جی تاسو پوسم چې نو انلیګل چې کوم بلډینګ دي سپریم کورټ په دې کې ډایرکټرز کړی دی او غټ بلډینګ چې نو هغه راغورځول زمونږ چیف جسټس صاحب نو ریسنټلی یو کیس اورېدو په هغه کې دغه ریمارک شو چې لکه دا کنسټرکشن تاسو وکړل او انلیګل کنسټرکشن زموږ کړل نو دا کنسټرکشن چې نو مونږ ولې د څه ونه پوښتنه مونږ دا انلیګل کنسټرکشن چې د دې لکه دا ټول وګورځو نو دا وی چې نو دا وی د کوټ هم چې نو کوټ نالج کې دا خبره ده چې دا بلډینګ جوړ شوی دی او انلیګل جوړ شوی دی دا خبره ده چې پارکینګ خبره تاسو په یونیورسيټي روډ کتلې وی ټول یونیورسيټي روډ چې نو بلاک دی د یو څو شاپس ثلاثه د یو څو بلډینګ ثلاثه چې هغه ته د لکه بلډینګ پښتا او پارکینګ نشته پارکینګ ریکوایرمنټ چې نو هغه پورا کول نشي نو زمونږ بایلاس چې دی دا ماډل بایلاس ورته هغه دا وی چې تاسو با لکه باقاعده چې کوم تاسو کسٹمر دي تاسو کوم لکه اپارټمنټس دي نو هغه اپارټمنټس کې تاسو چې نو هغه ریزیډنټس چې نو پارکینګ ورکوي او هغه تاسو بلډینګ د کمرشل بلډینګ دی هغه کې تاسو کسٹمر چې نو پارکینګ ورکوي ځکه چې لکه دې سره خو تاسو په کتلې وی چې لکه تاسو په خپل یو مشرک یو اخباري تراشر غلي وا او هغه کې چې نو هغه کې لکه ټول ریپورت او هغه کې دا ویل شو چې 200 منټو فاصله چې نو هغه په غنټو کې چې نو تکیږي نو واقعي هم د صدا چې لکه یو کس چې غواړي یونیورسيټي روډ باندې د سټي سایډ نه اعتبار تا نو هغه چې نو هغه په کم از کم مینیمم چې نو هغه یو نیمه غنټه 2 غنټې مایل ته ساتي نو هغه ټول ورځ چې نو هغه پدې کې تیر شي نو صدا ته چې دا بایلاز صرف نجی بلډینګ د پاره دي کنا سرکاري بلډینګ هم پدې باندې عمل درآمد کوي هر یو بلډینګ جی هر یو بلډینګ په چې نو پدې باندې عمل درآمد کوي زمونږه پدې موټروي باندې صرف ما یو ځکه چې نو قیامتام کې د ډیسیبلز لپاره چې نو ټایلټ کتلې دي ما دلته په پوره په فور کې چې نو پبلک ټایلټ چې نو هغه اونکه ډیسیبلز لپاره زمونږ انډیا چې دا زمونږ نایبرینګ کنټری دا
او هغه چې نو هغه په دې کې ډیر کیسز ډیسایډ شوی دی او په دې کې دا ویلي دي چې لکه د فیمیل سیف الله صاحب دا چې کوم زمونږه پرسن وذ ډیسیبিলিټی دي زمونږ ورونه خويندې دي دا غوي ټول ذمہواری چې راځي هغه سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره راځي او سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سیکرټری صاحب دا بنون فند بلډینګ کې په پهلنی فلور باندې ناشتي او که تاسو په ویل چیر کې څوک لاړ شي هغه فرست فلور ته نشي خته ولې چې سیکرټری صاحب دفتر ته هم تاسو ته ریمپ نه ملاويږي چې بالکل دا خبره ټیک ده ځکه چې دغه زموږ په خپل کیسز وی متاسب سره زموږ کیسز وی هغه کې لکه یو اولډ ایج چې یو فیمیل راشي یا چې یو بیمار راشي او هغه کیس کې پیشي غواړي نو لکه هغه لپاره چې لکه د اکسس نشته نه چې لکه بره خطلی شي او په لیفت نو هغه لیفت هم چې اکثر لکه هغه ټیک نه وی تاسو لکه د دې بلډینګ خبره کوي چې د ډیسټریکټ کورټ خبره وکم زه به د هاي کورټ خبره وکم چې هغه کې چې نو ایمن زموږ په کورټس کې د ډیسیبل لپاره هغه شانتي د فیسیلیټیز نشته مخکې پکې ویل چیرز پکې وو ویل چیرز هم خراب شو او بیا دا غي نه پس چې نو لکه دا ریمپس هم پراپر نه دي لیفت نو لیفت کو شتیم نو هغه کې چې نو هغه مخکې ریمپس چې نو هغه کې نشته لکه کورټ هغه اکسس نشي کولی ما سره یو کیس دی په هغه کې چې یو ډیسیبل دی او لکه هغه باکدا راځي کورټ ته کورټ کې چې کوم مشکلات سره هغه چې نو کوټروم ته ورځي لکه هغه چې نو خلک په خپل ګوري زموږ چې نو لکه بایلاس کورټ باندې هم تاسو څنګه ذکر عدالتونو باندې هم دا اپلای کیږي شکریا سیف الله محب کا خیل صاحب موږ سره موجود او څنګه ذکر وکړه لت دا واحد او اخرنه ځای چې سره ډېر بېوسه شي نو عدالت ته لاړ شي چې موږ څوک د خبردار نشته هغه عدالت ته مغه نشیتلې ولې چې عدالت اکسیسیبل نه دی پرسن وذ ډیسیبিলিټی د پاره سیکرټری سوشل ویلفیر دفتر اکسیسیبل نه دی پرسن وذ ډیسیبিলিټی د پاره نو بیا باغوي چرته دي لګ خپل غریوانم قتل پکار دي پرویز خټک صاحب چې کله وزیر اعلی کال 2014 کې اغوی یو تقریب ته خطاب کو ای ذکر وکړ چې ما سختې سره ہدایت ورکړ چې هر یو بلډینګ با پرسن وذ ډیسیبিলিټی د پاره اکسیسیبل وي نن شپږ کاله پس هغه هدایت چرته دي په خپل وګوره پروګرام وخت ختم دی اجازه راکړئ د الله پامان